శంకర సన్మంత్రాకృత తన్మంత్రా భవ విప్ర ప్రేరిత పరా దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుం శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఓం పరమేశ్వర పర ఓం నిఖిలేశ్వర హర ఓం జీవేశ్వరేశ్వర కనరారా ఓం మంత్రేశ్వర స్వర ఓం యంత్రేశ్వర స్థిర ఓం దంతేశ్వర వర రామేరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా సన్మంత్రాభుత కల్పప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుం శంకర సన్మంత్రాభుత కల్పప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుం శంకర ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడతని బదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణు అణు అణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసై అసురుడే అగ్నిలింగమై ప్రతికారా వరదై ముంచై చలలింగమై ఘోరా పరమై దశమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా సన్మంత్రాకృత కల్పప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుం శంకర విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పర 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 చెరిపి అమృతమై కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయమునిడి హితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా కాళహస్తిలింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం తీరా ఎదలో కొలువై హర హర ఆత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా సన్మంత్రాకృత
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवगलिप्त दिव्य धूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभुत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलद्धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्य सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठ कन्दलि रुचिप्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदब्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्य निर्क्रमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा विमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा सुषद्रचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुरुद्धिपक्षपक्षयो तृषारवेन्द्र चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्तवृत्तिकत्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिनेति सन्ततं हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तय मोहनं हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तय मोहनं हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तनम्।
விநாயக பாலக ஆனந்த நர்த்தனா ஆனந்த நர்த்தனா அழகுட ஆடி ஆடிய மக்கள் செய்ய வருவாய் ஆனந்த நர்த்தனா அழகுடன் ஆடி ஆடிய மக்கள் செய்ய வருவாய் சரித மதி மபா மதி சரிமா மதி மபா மபதி மபதி சரித மதி மபா மதி சரிமா மதி மபா மபதி மபதி சரி மதி சரி மதி மதி சரி மபதி கமா சரி மதி மதி சரி மபதி கமா சரி மதி மதி மபதி விநாயக கருணை முகமும் கவிழ்மிகு விழிகளும் முகம் நிகர் செவியுடன் கரத்தனி கனியுடன் கருணை முகமும் கவிழ்மிகு விழிகளும் முகம் நிகர் செவியுடன் கரத்தனி கனியுடன் வரம் தரும் கணநாயக கஜமுகா வரம் தரும் கணநாயக Bani babani sa sari ni sa bani baba babani sari ma bani baba babani babani sari bani sari bani sa bani sari babani gama sari bani bani babani sari bani sari bani sa bani sari babani gama sari bani bani babani vinayaka veda mugane vinayai thiru vinayaka adaka balaka எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லனவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும், பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பருதி முன் பணியே போல நன்னிய நின்முன் நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய். அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் நிறைந்து விளங்குகின்ற சிவன் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய சூலூர் குளத்துக்கரையிலே அமைந்துள்ள வைத்தீஸ்வரன் கோயிலிலே சிவன் ராத்திரியை முன்னிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நல்லதொரு விழாவிலே மிகவும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய வணக்கத்திற்குரிய தம்பி சுப்பு ஐயர் அவர்களே, பாபு ஐயர் அவர்களே, பொதுவாக உள்ளூர் கத்திரிக்காய் விலை போகாது, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். உள்ளூர் பேச்சாளருக்கு அவ்வளவு மதிப்பு உள்ளூரில் கிடைக்காது. என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க, நேற்றும் கூட ஜப்பான் இல்லை கத்தார் போயிட்டு நேற்று காலையில் தான் வந்தேன். உலக நாடுகளில் பல நாடுகளுக்கு போகிற வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஆனால் உள்ளூரில் இத்தனை வருஷம் இருக்கிற இந்த சிவன் கோயிலில் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இதுவரைக்கும் கிடைக்கல. அதனால தான் சொன்னேன், உள்ளூர் கத்திரிக்காய்க்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்காது. ஆனாலும் நீங்கள் இத்தனை வருஷம் பேசலைங்கிற உங்களுடைய குறையை தீர்க்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய பாசமிகு தம்பி திரைப்பட இயக்குனர், ஏராளமான விழிப்புணர்வு குறும்படங்களை இயக்கி இந்த சூலூர் மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய சுரேஷ், கட்டாயம் நீங்கள் இந்த சிவன் ராத்திரி விழாவில் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசணுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. நாளை காலை துபாயில் பேச போகிறோம், துபாய் தமிழ் சங்கத்தில் பேச போகிறோம். இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நம்ம மக்களுக்காக பேசுங்கன்னு சொல்லி இந்த உள்ளூர் கத்திரிக்காயையும் விலை மதிப்புடையதாக ஆக்கிய என்னுடைய தம்பி
சுரேஷுக்கும், பெருந்திரளாக இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆன்மீக செம்மல் சான்றோர்களுக்கும், கூடியுள்ள அத்துணை நெஞ்சங்களையும் இந்த இனிய நேரத்திலே வணங்கி மகிழ்ந்து, நீங்கள் ஏதோ பயந்துட வேண்டாம். இந்த அக்கா ஏதோ எம்ஏ, எம்ஃபில், பிஎட் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறதுனால அகநானூறு என்ன சொல்லியது, புறநானூறு என்ன சொல்லியது, சிலப்பதிகாரம் எதை பற்றியெல்லாம் பேசியது, கம்பன் என்ன சொன்னால் இப்படியெல்லாம் பேசுவேன், நீங்கள் பயந்துட வேண்டாம். இன்னும் நிறைய கூட்டங்களில் நாங்கள் இதையெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோம். ஒரு கூட்டத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படி கையை நீட்டி அதான் சொன்னேன், கம்பன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமான்னு. அப்படியே கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது, உன்னை கொஞ்சம் அப்படியே ஓரமாக போய் உட்கார சொன்னார் தெரியுமான்ச்சு. அதனால உங்களை அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆளாக்க மாட்டேன். ஏதோ இந்த நேரத்தில் ஏன் நம்ம சிவன் ராத்திரி அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏன் நம்ம கொண்டாடுறோம், உலகில் மற்ற சமயங்களுக்கெல்லாம் மற்ற கடவுளுக்கெல்லாம் இல்லாத இந்த சிறப்பு ஏன் சிவனுக்கு மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிற 1-2 செய்தியை நீங்கள் பெரும்பாலும் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேள்விப்படாத செய்திகள் இல்லை. ஆனாலும் எதற்காக நம்ம இந்த நிகழ்வினை நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை உங்கள் கூட நான் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். நீங்கள் பொதுவாகவே பாருங்க, மற்ற கடவுள்களுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு சிறப்பு சிவபெருமானுக்கு உண்டு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க மற்ற கடவுளை விட சிவபெருமான் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருப்பார். மாட மாளிகையில் அவர் தங்கல. அவருடைய இருப்பிடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாடு. சிவபெருமானுக்கு உகந்த இடம் சுடுகாடு. சுடுகாட்டை நம்ம விரும்புவோமா? இல்ல மரணத்தையாவது நம்ம விரும்புவோமா? ஒரு வீட்டுல மரணம் வருது, மரணம் நிகழ்ந்துடுது, அந்த வீட்டினுடைய கணவர் இறந்துட்டாரு. அந்த மனைவி ரொம்ப வருத்தப்படுறா. நான் 7 வயசு பையனை வச்சுட்டு நான் எப்படி வாழுவேன், அது எப்படி கரை சேர்ப்பேன், கடவுளே நீ உனக்கு கொஞ்சம் கூட இரக்கம் இல்லையா அப்படின்னு ரொம்ப அழுகிறா. அதை கேட்ட கடவுள் அந்த அழுக தாங்காம இறங்கி வந்துட்டார். வந்து அந்த அம்மாட்ட சொன்னார், அம்மா மரணம்ங்கிறது இயற்கை, ஆனாலும் ஒரு விதி விலக்க நான் வேணா ஏதாவது ஒரு வகையில் உனக்கு உதவி செய்யறேன். இந்த உயிருக்கு பதிலா வேற யாராச்சும் உயிர் கொடுத்தா நான் இவனை உயிர் பிச்சு உனக்கு கொடுக்கறேன். கடவுள் ஒரு நிபந்தனை போட்டாரு. இப்ப யார் வருவா? அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டாங்க. கடவுள் கேட்டாரு, நீங்க உங்க உயிரை கொடுங்க, உங்க மகனை உயிர் பித்து கொடுக்கறோம். அப்பா சொன்னாரு, என் வயதான மனைவி, அந்த மனைவியை விட்டுட்டு நான் எப்படி வர முடியும்? நான் இல்லைன்னா கடைசி காலத்துல அவளுக்கு யார் துணை இருப்பா? நான் எப்படி வர முடியும்? மறுத்தாள். தாயை போய் கேட்டாரு. தாய் சொன்னா, அதாவது இந்த உலகத்துல ஆண்கள் இல்லைனாலும் கூட பெண்கள் எப்படியா சமாளிச்சிருவாங்க. ஆனா பெண் இல்லைன்னு சொன்னா ஆண்களால சமாளிக்கிறது கஷ்டம். இந்த சூழ்நிலையில அவரே என்னை விட்டு கொடுக்காதப்ப நான் எப்படி விட்டு கொடுப்பேன்? கடவுளை நான் எப்படி வருவேன்? ஒரு சமயம் நான் வந்துட்டா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? என்னால முடியாது. சரி, இந்த மனைவி கிட்டையே வந்து கேட்டார், சரிம்மா நீயாவது உன் உயிரை கொடு, உன் கணவரை உயிர் பித்து தர்றேன். அப்ப அந்த அம்மா சொன்னா, உனக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்க உணர்வே இல்லையா கடவுளே? 7 வயசு பையனை விட்டுட்டு நான் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னான். இப்ப மரணத்தை யாருமே பங்கு போட முடியாது, போடவும் மாட்டார்கள். ஆனா மரணத்தையே விரும்பாத போது நம்ம சுடுகாட்டை விரும்புவோமா? ஆனா விரும்பி ஏத்துக்கிட்ட இடம். இன்னொன்னு, விலங்குன்னு சொன்னா நம்ம அஞ்சி ஓடுவோம். இப்ப புலி வருது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? புலியை கண்டு அஞ்சி ஓடுவோம். ஆனா அந்த புலியோட தோலை பொன்னார் மேனியனே புலி தோளை அரை கசைத்துன்னு சொல்லி இடையில ஆடையா கட்டியிருக்கா. இன்னொன்னு, இப்ப இந்த கூட்டத்துக்குள்ள பாம்பு வருது அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வோம்? எல்லாம் பாம்புனா படையும் நடுங்கு, பதறி அடிச்சு அத்தனை பேர் ஓடுவோம். ஆனா அந்த பாம்பையே தன்னுடைய அணிகலனாக அணிஞ்சிருக்கா, எலும்பு கூட்ட மாலையா போட்டிருக்கிறா. நீங்க மற்ற கடவுளை விட நீங்க அப்படியே ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சற்று வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் தான் சிவபெருமான். ஆனா வேண்டியவர்களுக்கு அவர் எப்படி அருள் செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கையில ஏராளமான துன்பம், இந்த உலகத்துல அவனுக்கு வாழ்றதுக்கே விருப்பம் இல்லை,
சரி கடைசியா போய் நம்முடைய ஜாதக பலனாவது எப்படி இருக்குதுன்னு தான் ஒரு எட்டு நம்ம போய் பார்த்துட்டு தான் வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜோசிகாரங்கிட்ட வந்தான். அவன் வந்த நேரம் மாலை நேரம் ஆயிடுச்சு. அவர் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஜோசியம் பார்க்க மாட்டாரு, பார்த்தாலும் அது பழிக்காது. அவர் கெஞ்சரா, ஐயா நான் பக்கத்து ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன், இனி போன என்னால் வர முடியாது, எப்படியாவது என்னோட ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கிறாரு. அவர் வாங்குறாரு, பார்க்குறாரு, ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாரு, இல்லைப்பா இப்போ சொல்ல முடியாது, சொன்னாலும் பழிக்காது, நீ போயிட்டு காலையில் வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரின்னு சொல்லி போட்டு இவன் என்ன செய்யறான், போறான். ஆனால் கடைசி பஸ் போயிடுது. இனி ஊருக்கு போய் திரும்ப நம்ம காலையில் வர்றது அப்படிங்கிறது நடக்காத காரியம். சரி இன்னைக்கு எங்காச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம படுத்து எந்திரிச்சு காலையில் நம்முடைய கிரக பலனை பார்த்துட்டே போயிடுறதுன்னு முடிவு பண்ணுனா, பார்த்தா ஒரு பாழடைஞ்ச சிவன் கோயில் இருந்தது. அந்த கோயிலுக்குள்ள போய் கொஞ்சம் அப்படியே உட்கார்ந்தான். அப்படியே கண்ணாசந்து தூக்கம் வர்ற நேரத்துல இடி மின்னலோடு மழை வந்தது. சாரல் எல்லாம் அவனை நினைச்சது. இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனான். அப்படி உள்ள போகும்போது அந்த மழை இடியில இருட்டுல அந்த கோயில் பாழடைஞ்சிருக்குது. அந்த சிவபெருமானை கவனிப்பாரற்று அந்த கோயில் இருக்கிற நிலைய பார்த்தவ அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு யோசனை பண்ணுனா, அடாடாடா இப்படி இடிஞ்சு கிடக்குதே, எனக்கு மட்டும் ஆண்டவ ஆயுச கட்டியா கொடுத்து பொருளாதார வசதியை கொடுத்தான்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா, இந்த கோயிலை புனரமைத்து இதற்கு அதாவது கோயிலெல்லாம் சரியா நல்லா சீரமைச்சு நான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவேன், எனக்கு மட்டும் ஆயுசு கட்டியா இருந்ததுன்னா பொருளாதார வசதி வந்ததுன்னா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சான். அப்படியே நினைச்சிட்டே இருந்தா அவன் அறியாம தூங்கிட்டு அப்புறம் திரும்ப காலையில கண்ணு முடிச்சு பார்த்தா அடாடாடா நேரம் ஆயிடுச்சு, ஜோசிகார் வர சொன்னாரு, சீக்கிரம் போகணுமே அப்படின்னா அங்கேயே ஒரு குளத்துல தண்ணி இருந்தது, குளிச்சான். அப்படியே வந்து ஜோசிகர்கிட்ட வந்தான். இப்போ ஜோசிகார் ஆச்சரியப்படுறாரு, தன் கையெல்லாம் கிள்ளி கிள்ளி பார்த்துக்கிறாரு, இது கனவா நனவா, இவன் தானா, இவன் எப்படி உயிரோட வந்தான்னு அவர் யோசிக்கிறாரு. என்ன நடந்ததுன்னா அவர் அவனோட ஜாதகத்தை வாங்கி பார்க்கும்போதே அவருக்கு தெரிஞ்சிடுது, இன்னைக்கு இரவு ஒரு கருநாகம் தீண்டி அவன் சாக போறா அப்படிங்கிறத தன்னுடைய ஞானத்தில் அவர் உணர்ந்துட்டார். இதை அவங்கிட்ட அவர் எப்படி சொல்ல முடியும், இன்னையோட உனக்கு ஆயுசு முடிய போகுதப்பா, அதனால இதை எப்படி அவரால் சொல்ல முடியும், அதனால தான் அவர் மறைமுகமாக சொன்னார், நீ போயிட்டு காலையில் வா. ஏன் அவன் காலையில் கட்டாயம் வரமாட்டான், அவனுக்கு மரணம் வந்துரு, அவன் கட்டாயம் வரமாட்டா, அதனால உனக்கு மரணம் வருதுங்கிற ஒரு மரண பயத்தை அவனுக்கு கொடுக்காம நீ போயிட்டு காலையில வாப்பான்னு தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா காலையில உயிரோட வர்றதை பார்த்துட்டு ஒரு சமயம் பேய்தா வருதா காலெல்லாம் செக் பண்றாரு, இல்லையே மனுஷன் தானே வந்ததையும் சொல்றான், சாமி இப்பவாது என்னுடைய ஜாதகத்தை நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க சாமிங்கிறான். அப்ப இவர் ஒண்ணுமே ஜாதகம் சொல்லல, அதை வாங்கி அப்படி வச்சாரு, உட்காரு. நேற்று எங்காச்சும் சிவன் கோயிலில் போய் தங்குனியா அப்படின்னு கேட்டார். ஆமாங்க சாமி, எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. அப்போ என்ன நடந்தது என்கிட்ட விவரமாக சொல்லு அப்படின்னாரு. அப்போ இவன் நடந்ததெல்லாம் சொன்னான். போனால் கொஞ்சம் அப்படியே வெளியில் உட்கார்ந்தா, மழை சாரல் அடிச்சுது, நனைஞ்சுது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளே போனால் அந்த கோயில் பால் அடைஞ்சிருக்கிறத பார்த்தா, எனக்கு மட்டும் நீண்ட ஆயுசையும் நிறை செல்வத்தையும் கடவுள் கொடுத்தாருன்னா அந்த கோயிலுக்கு நான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவேன், கோயிலை நல்லா கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவேன் நினைச்சேன் சாமி அப்படின்னா. அப்போ அந்த ஜோசியர் சொன்னாரு, நீ நினைத்த நினைப்பு தான் உனக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்துருக்குது. நீ நேற்று இரவு கரும்பாம்பு கடிச்சு சாக வேண்டியவன் கடவுளை நினைச்சு எப்ப நான் கும்பாபிஷேகம் செய்வேன் அப்படின்னு நீ நினைச்சையோ, நினைத்த மாத்திரத்தில் கடவுள் உனக்கு ஆயுளை நீட்டி இருக்கிறாரு. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு மனதில் உள்ள கடவுளை நாம் நினைத்த அளவிலேயே நம்முடைய ஆயுள் கூடுகிறது என்று சொன்னால், இன்று இரவு முழுவதும் நீங்கள் கண் விழித்து அந்த சிவனையே நீங்கள் தரிசித்துக் கொண்டு இருக்க போகிறீர்கள் என்று சொன்னால், வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்களை சார்ந்த அத்துணை பேர்களுக்கும் இந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதிலே எந்த அளவும் ஐயம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக செயல்ல நீங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறீங்கன்னா இது பொய் கிடையாது. இன்னும் நம்ம நினைச்சு பார்க்கும்போது நினைத்த அளவில் இன்னும் நமக்கு அந்த அருள், ஆண்டவனுடைய அருள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு திருடுறவன் முடிஞ்சா திருடும் போது கொலையும் கூட செய்யக்கூடிய ஒரு கொடூர குணமுடையவன்
என்ன செய்யறான்? திருடிட்டு போறான். அப்படி காட்டு வழியில போகையில அவனை ஒரு புலி துரத்திட்டு வருது. அப்படி துரத்திட்டு வரும்போது அவன் என்ன செய்யறான்? அது கிட்ட இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கோன்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற வில்வ மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான். அந்த புலி எப்படி இருந்தாலும் நீ கீழே வருவ, உன்னை நானு சாகடிக்காம விட மாட்டேன்னு அது உட்கார்ந்து இருக்குது. இவனும் அது போற மாதிரி தெரியலையே, ஆனா தூங்குனா கீழே விழுந்துருவோம். கீழே விழுந்தா அந்த புலிக்கு நம்ம இரையாயிருவோம். என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சா தூக்கம் வராம இருக்கிறக்காக அங்க இருக்கிற வில்வ மரத்துல ஒவ்வொரு இலையா பறிச்சு பறிச்சு கீழே போட்டான். காலையில பார்க்கும்போது அந்த புலி காணாம போயிடுச்சு. என்ன நடந்தது தெரியுங்களா? அந்த வில்வ மரத்துக்கு கீழே சிவபெருமானுடைய கோயில், சிவபெருமான் இருந்திருக்கார், அவருடைய திருவுருவ சிலை இருந்திருக்குது. இவன் தூக்கம் வராம இருக்குட்டு நினைச்ச அந்த திருடன் பறிச்சு போட்ட அத்தனை வில்வ இலையும் அந்த சிவபெருமானுடைய தலையில அபிஷேகமாக விழுந்ததுனால அந்த புலியினால் வந்த ஆபத்திலிருந்து அந்த இறைவன் அந்த திருடனை காப்பாற்றுகிறான் என்றால், திருடனுக்கும் கூட அருள் செய்யக்கூடிய கொடூர கொலைகுணம் உடையவர்களையும் கூட காப்பாற்றக்கூடிய அந்த அருள் இறைவனிடம் இருக்கிறது என்றால் நினைத்து பாருங்கள். சதா இறைவனையே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு அந்த ஆண்டவனுடைய அருள் பல மடங்கு கிடைக்கும் என்றால் அதற்காக சிறந்த நாள் தான் இந்த சிவன் ராத்திரி. இந்த இரவிலே உங்களுக்கு இதுபோல இன்னும் பல மடங்கு அருளை நம்முடைய வைத்தீஸ்வரர் வழங்குவார் என்பதிலே எல்லளவும் அல்லம் இல்லை, எல்லளவும் நமக்கு ஐயம் இல்லை. நன்றாக மனதிலே பதிய வையுங்கள். வாழ்க்கையிலே பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதறார்னு பாரதி சொன்னது போல ஒரு செயலை நாம செய்யும் போது நம்முடைய மனதிலே உண்மையான அந்த அன்பு குடி இருந்ததுன்னு சொன்னா இதைவிட வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்வும் நம்மிடையே குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் நீங்க பதிவு செய்யுங்க. வாழ்க்கையில நான் ஆரம்பத்துல சொல்லும் போது சொன்னேன், வாழ்க்கையில நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில வழிகாட்டியாகத்தான் இருந்திருக்குது. நம்முடைய முன்னோர்கள் மூடர்கள் அல்ல. அவர்கள் எதை செய்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பின்பற்றக்கூடியவற்றை தான் அவர்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அந்த காலத்துல கோபுரங்களை உயரமா கட்டுனாங்க. ஏன் கட்டுனாங்க? எதற்காக கோபுரங்களை எல்லாம் உயரமாக கட்டுனாங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற போக்குவரத்து வசதி எல்லாம் நமக்கு அன்னைக்கு அந்த காலகட்டங்களில் நமக்கு இல்லை. அப்போ ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் போகணும்னு சொன்னா என்ன செய்வாங்க? கட்டுசோறு எடுத்துட்டு போவாங்களா? அப்படி கட்டுசோறு எடுத்துட்டு போகும்போது போற வழியில் அது தீர்ந்து போகு, அடுத்த பசி யாத்திரைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அவங்க ஏங்கிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கிற இந்த கோபுரத்தை பார்ப்பாங்களா? ஓ, ஊர் வந்துடுது, நம்முடைய பசியை போக்கிக்கலான்னு சொல்லி அந்த ஊருக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற வகையிலே நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த கோயில் கோபுரங்களை எல்லாம் உயரமாக கட்டுனாங்க. அதுல கலசம் அப்படிங்கிற ஒன்றை வச்சாங்க. அந்த கலசத்துக்குள்ள எதை வைத்தார்கள் தெரியுங்களா? நவதானியங்களை வச்சாங்க. ஏன் நவதானியங்களை வச்சாங்க அப்படின்னா, அன்னைக்கு அந்த காலகட்டங்கள்ல இடிதாங்கி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியில அந்த இடிதாங்கி எல்லாம் வந்துடுச்சு. அன்னைக்கு அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி இல்லாத காலகட்டங்கள்ல இடிதாங்கி அப்படிங்கிற ஒண்ணு நமக்கு இல்லை. அப்ப அந்த கோயில் கலசங்கள்ல அந்த நவதானியங்களுக்கு என்ன ஒரு சிறப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா, இடி விழுந்துச்சுன்னா அது மக்களை பாதிக்காத வகையிலே அந்த உயரமான கோபுரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலசங்களில் இருக்கிற நவதானியங்கள் அதை தாங்கிக்குமா. அதனுடைய ஆற்றல் எத்தனைனா 12 ஆண்டுக்கு அந்த நவதானியங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்குமா. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா? அன்னைக்கு காடு கரைகள், ஆத்துல வெள்ளம் வந்துச்சு, கரையில வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு இருக்காது. அப்ப நவதானியம், அதாவது நம்ம தானியங்களை எல்லாம் அந்த ஆற்று வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போயிடுதுன்னா யாரிடமும் போய் என்ன செய்யக்கூடாது? விவசாயத்திற்காக தானியங்களை கையேந்தி தமிழன் நிற்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த கலசங்களிலே தானியங்களை நிறைத்து வைத்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் என்று வரலாறு பேசுகிறது. என்று சொன்னால் முன்னோர்கள் செய்த அத்துணை செயல்களுமே வாழ்க்கையிலே நமக்கு நல்ல வழிகாட்டியாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழ் இனம் மட்டும்தான் வாழ்க்கையிலே உலகத்திற்கே பண்பாட்டை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இனம். பல நாடுகளுக்கு நாம் போயிட்டு வர
அந்த நாடுகளையெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது தான் நாம் எந்த அளவுக்கு உலகத்திற்கேயே நம்முடைய பண்பாடுகளையும் நாகரிகத்தையும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறோம். நீங்க கடவுள் இருந்தே நீங்க பாருங்க, வாழ்க்கையில நீங்க சிவபெருமான் பார்க்கடலை கடந்தார்கள். அமுதத்தை எடுப்பதற்காக அசுரர்களும் தேவர்களும் கடைந்தார்கள். அதுல பிறைச்சந்திரன் வந்தது, சிவபெருமான் தலையில வச்சுட்டாரு. திருமகள் வந்தாரு, பெருமாள் தனக்கு துணைவி ஆக்கிட்டாரு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வரலாறும் படிக்கிறோம். இதையெல்லாம் விட கடைசியில வந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழகால விஷம். அந்த ஆழகால விஷம் என்ன செய்யுமா? அமிர்தத்தோடு கலந்து இருக்குமா. நீங்க அமிர்தத்தோடு கலந்து இருக்கிற வரைக்கும் அந்த விஷத்துக்கு பவர் இல்லை. அந்த அமிர்தத்திலிருந்து அதை பிரிச்சு எடுத்துட்டா இந்த பூமியில ஒரு புல் பூண்டும் கூட நிக்காதா. இதைத்தான் கமலஹாசன் தசாவதாரம் அப்படிங்கிற படத்துல இதை அடிப்படையா வச்சுதான் அந்த படத்தையே எடுத்தாரு. ஆக அப்படி ஒரு ஆற்றலுடைய அந்த விஷத்தை எடுத்தாத்தான் அமிர்தத்தை சாப்பிட முடியும். இப்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னு ஓடி போய் எல்லாம் சிவபெருமான் கிட்ட சொன்னாங்களா. மற்ற பொருளை எல்லாம் திருமால் பகிர்ந்துட்டாரு. சிவபெருமான் என்ன செஞ்சாரா, அந்த ஆழகால விஷத்தை எடுத்து அப்படியே தான் பருகுனாரா. அப்படி பருகும் பொழுது என்னாச்சா, அது அப்படி தொண்டை வரைக்கும் போற வரைக்கும் அந்த விஷமாத்தான் இருந்துதா. உடனே பார்வதி ஓடி வந்து சிவபெருமானுடைய கழுத்துல அப்படியே கை வச்சாளா. அதனாலதான் அந்த விஷம் என்னாச்சு, உள்ள இறங்குல. சிவபெருமான் சாப்பிடும் வரை அது ஆழகால விஷமா இருந்தது. பார்வதி ஓடி வந்து கழுத்துல கை வச்ச உடனே அந்த விஷம் கூட இனிப்பாக மாறிவிட்டதா. இதிலிருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த செயல்பாடிலிருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒண்ணு நினைவுபடுத்திக்கிங்க, வாழ்க்கையில 1000 கசப்புகள் நமக்கு இருக்கலாம். ஆனால் அந்த கசப்புகளை எல்லாம் இனிப்பாக மாற்றக்கூடிய சர்வ வல்லமை பெண்களிடம் இருக்கின்றது. அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு தான் திருநீலகண்டர் என்ற சிவபெருமானுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்றால், வாழ்க்கையிலே அறம் செய்யுங்கள். அறம்தான் நம்மை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகு. ஒரு மன்னன், நாட்டையே ஆளக்கூடிய மன்னன், ஏராளமான பொருள் செல்வம் உடையவன், ஆனா வாழ்க்கையில் அவனுக்கு நிம்மதியே இல்லையா. ஒரு நாள் அப்படியே தேர்ல வந்துட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஏழை விவசாயி. கற்ற கோவணம் கூட அவனுக்கு கிழிஞ்சு இருக்குது. ஆனா அவன் மகிழ்ச்சியா ஏற்றம் இறைச்சி நீர் இறைச்சிக்கிட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறான். இதை பார்த்த அந்த அரசனுக்கு, ஐயோ இவ்வளவு செல்வம் இருக்குது, நாட்டுக்கே சக்கரவர்த்தி, எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லையே, ஆனா இவன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறானே, தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி தேர நிறுத்தினா. இறங்கி வந்தா, அந்த ஏழை விவசாயி கிட்ட வந்தா, நீ ஒண்ணுமே இல்ல, உடுத்துற கோவணம் கூட உனக்கு கிழிஞ்சு கிடக்குது, நீ ஆனா சந்தோஷமா இருக்கிற, ஆனா நாட்டை ஆள்ற நானு வேதனையில் இருக்கிற, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா. அப்ப விவசாயி சொன்னா, நான் ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னு உனக்கு தெரியணும், அவ்வளவுதானே, வா அப்படின்னு அரசனை கூப்பிட்டு தான் வீட்டுக்கு வந்தா. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, ஓலை குடிசை, அதுல அங்கங்கு ஓட்டை, தங்கறக்கும் கூட இடம் இல்ல, முன்னால ஒரு கைத்து கட்டல்ல வயசான தாயும் தந்தையும், அந்த ஏழை விவசாயியோட தாயும் தந்தையும் ராகிக்கூழ் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இவன் ஒரு வார்த்தை சொல்றா, இது என்னுடைய கடன், நான் பட்ட கடன். பெத்தவங்களை காமிச்சு சொல்றா, இது வாழ்க்கையிலே நான் பட்ட கடன். மொத்தம் எனக்கு 4 ரூபா தான் சம்பளம், அந்த சம்பளத்துல 1 ரூபாய இந்த கடனுக்காக நான் கொடுக்கிறேன். ஏன் பெத்த கடன், என்னை பெற்றவர்கள் பெத்த கடனுக்காக அந்த 4 ரூபாயில 1 ரூபாய இவர்களுக்காக செலவு செய்யறேன்னு உள்ள கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போனா. அவனுடைய அக்கா, அவ கொஞ்சம் ராய்க்குள் குடிச்சிட்டு இருந்தா. இது என்னுடைய தர்மம்னா, இது என்னுடைய தர்மம், இந்த தர்மத்திற்காக இன்னொரு ரூபாயை நான் செலவு பண்றேன்னா. புரியல அரசனுக்கு. அப்ப அவன் சொன்னா, இது என்னுடைய அக்கா, கணவன் அவளை துரத்தி விட்டுட்டா, இப்ப இவளை என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் காப்பாற்றணும். ஆனா என்ன நான் காப்பாற்றணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை, ஆனா என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் காப்பாற்றணும். இப்ப அவங்களும் முடியாம இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில நான் இதை காப்பாத்துற, தர்மமா 1 ரூபாய் செலவு பண்றேன். அடுத்து கொஞ்சம் தூரம் போன அவனுடைய மனைவி, அவர் ராகிக்கூழ் குடிச்சிட்டு இருந்தா. இது என்னுடைய கடமைனா, 33 கோடி தேவர்களுக்கு முன்னால அக்னி சாட்சியாக நான் இவளை கரம் பிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். இவளுக்கு நான் கஞ்சி ஊத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை, அதனால அதுக்கு 1 ரூபாய் செலவு பண்றேன்னா. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் உள்ள போனதே அவனுடைய பையன் கூழ் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா. இவங்க என்னை பார்த்து சொன்னா, இது என்னுடைய சேமிப்புனா.
இது என்னுடைய சேமிப்பு, இவன் என்னுடைய பிள்ளை, இவனுக்காக இன்னொரு ரூபாயை நான் செலவு பண்றேன். எப்படி நாம இன்னைக்கு சேமிச்சு வச்சா நாளைக்கு அவன் பெருசாகி எனக்கு அதையெல்லாம் அவன் திருப்பி தருவான். எப்படி வங்கியில இன்னைக்கு நாம சேமிச்சு வச்சோம்னா நாளைக்கு அது நமக்கு துணை செய்கிறதோ அதுபோல என் பிள்ளை சேமிப்பு, அவனுக்கு நான் 1 ரூபாயை செலவு பண்றேன், வாங்குற 4 ரூபாயிலையும் கடனுக்காக, தர்மத்திற்காக, கடமைக்காக, சேமிப்புக்காக நான் செலவு செய்கிறேன். வாழ்க்கையிலே எனக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு தர்மம் என்னை காப்பாற்றும். அதனாலதான் பெரியவங்க சொன்னாங்க தர்மம் தலை காக்கும்னு. அப்படி கடமை எனக்கு துணை செய்யும், அப்படி இல்லைன்னா சேமிப்பு நாளைக்கு எனக்கு வழிகாட்டும்னு சொல்லி அந்த ஏழை விவசாயி சொல்றான்னு சொன்னா, வாழ்க்கையிலே பிடிக்குதோ இல்லையோ நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு, உடல் பிறந்தவர்களுக்கு நம்மால் ஆன உதவிகளை நாம செய்யணும். பெற்றோர்கள் நம்முடைய முதல் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு பெற்றவர்களுக்கு நம்முடைய கடமைகளை நாம செய்தோம்னு சொன்னா அது ஆண்டவனுக்கு செய்யக்கூடிய திருப்பணியாக அமையும் என்பதை நீங்கள் இந்த நேரத்திலே மனதிலே நிலைநிறுத்து, அப்படிப்பட்ட அரிய பாக்கியங்களை பெற்ற நாம் எப்படி வாழ்க்கையிலே கடவுளுடைய ஒவ்வொரு தத்துவங்களும் நமக்கு வாழ்க்கையிலே ஏதாவது ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றது. நீங்க மீனாட்சி தெற்கு பகுதியில எல்லா ஆண்களையும் அடக்கி வடக்கு திசையில படையெடுத்து போறாங்க. இது புராண கதை தான், பழைய புராணமாக இருந்தாலும் அதுல நாம என்ன வாழ்க்கையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னா, இங்கு ஆண்களை எல்லாம் வெற்றி கொண்ட மீனாட்சி வடக்குல கைலைக்கு போறா. அங்க கைலைக்கு போன உடனே மன்மதனையே தன்னுடைய விழியால், முதல் விழியால் சுட்டெரித்த சிவபெருமான பார்த்ததையும் அவளுடைய போர்க்குணம் அத்தனையும் மாறி போகுது. தான் கொண்டு போன அந்த வில்ல கீழே போட்டுறா. மன்மதனை எரித்த அந்த சிவபெருமான் மீனாட்சியை பார்த்த உடனே அவங்கிட்ட இருந்து வாங்கின கரும்பு வில்ல அவ கீழே போட்டுறா. இப்ப சிவபெருமானை பார்த்து இவ காலில் கோலம் போடுறா. மன்மதனை சுட்டெரித்த அந்த சிவபெருமான் பார்வதியை பார்த்து அவனிடம் இருந்து கைப்பற்றிய அந்த கரும்பு வில்லை அவளிடம் கொடுக்கிறான். இப்ப இதிலிருந்து நாம என்ன தத்துவத்தை வாழ்க்கையில உணர்ந்துக்கிறோம்னு சொன்னா, வாழ்க்கையிலே நீயா நானா அப்படின்னு போட்டி போட்டு வெற்றி பெறுவது வாழ்க்கை இல்ல. யார் தோற்று போகிறார்களோ அங்குதான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெயிக்கிறது. அது கணவனா இருக்கலாம், மகனா இருக்கலாம், மகளாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் வீட்டிலே வாழ்க்கையிலே நான் நீயா நானா அப்படின்னு வரும் பொழுது சிக்கல்கள் வரும். ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து போகும்போது அந்த வாழ்க்கையிலே நாம வெற்றி பெற முடியும். அந்த தத்துவத்தை தான் நமக்கு கடவுள்களுடைய அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நாம உணர்ந்துக்கிறோம்னு சொன்னா, வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவதற்கு தோல்வியை கொண்டாட பழகுங்கள். வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும். வாழ்க்கையில நீங்க இதெல்லாம் விடுங்க, கடவுள் நிலையை விட்டு சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல செய்யற ஒரு செயல்பாடுலையும் கூட நம்ம வாழ்க்கையை கத்துக்க முடியும். பால் காய்ச்சுவோம், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நீங்க ஒரு காலகட்டங்கள் எல்லாம் அடுப்பு வச்சு, விறகடுப்பு வச்சு பால் காய்ச்சலாம். அப்பெல்லாம் தெரியும், நம்முடைய அப்பத்தான் பால் காய்ச்சும் போது கையில அப்படியே ஒரு சொம்புல தண்ணி வச்சு உட்கார்ந்துருப்பான். ஏன் எதுக்கு நமக்கு தெரியாது. பால் பொங்கி வரும். அப்படி பொங்கி வரும்போது அப்பதான் என்ன செய்வா, அந்த தண்ணியை எடுத்து அந்த பாலுக்குள்ள ஊத்துவா. அது அப்படியே அடங்கி போயிரு. இதை நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியா தான் பார்த்திருப்போம். ஆனா இதுக்குள்ளேயும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன தெரியுமா, பால் காய்ச்சும் போது பாலோடு தண்ணி கலந்துருக்கு. விறகடுப்பை வச்சு நம்ம அப்படியே அந்த பாலை காய்ச்சும் போது அந்த பாலில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் சுண்டி போகு. சுண்டி போன உடனே பாலும் தண்ணியும் பிரிக்க முடியாத நண்பர்கள், பிரிக்க முடியாத உறவு. அதுல அந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா அந்த பாலுக்கு கோபம் வருது. யார் மேல? அடுப்பு மேல, அந்த விறகடுப்பு மேல, நெருப்பு மேல. நீதானே என்னுடைய உறவை, நீதானே என்னுடைய நட்பை என்கிட்ட இருந்து நீ பிரிச்சேன்னு சொல்லி கோபப்பட்டு அந்த பால் பொங்கி வந்து அந்த நெருப்பை அணைக்க முயற்சி செய்யும். அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்குங்க, நம்முடைய பாட்டியோ அம்மாவோ அந்த டம்ளர்லயோ சொம்புலையோ இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து ஊத்துனா பொங்கி வந்த பால் அப்படியே கீழே போகுது. இதை நம்ம கண்கூட பார்க்கிறோம். ஏன் போகுது தெரியுமா?
பிரிந்த என்னுடைய உறவு, பிரிந்த என்னுடைய நட்பு எனக்கு மீண்டும் கிடைத்து விட்டது என்ற மகிழ்ச்சியிலே அந்த பால் அப்படியே அடங்கி போகிறது என்று சொன்னால் நினைத்து பாருங்கள். வாழ்க்கையிலே நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடங்கள், கடவுளிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் எல்லாமே நமக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பதால் இந்த நல்ல நாளிலே வாழ்க்கையினுடைய தத்துவங்களை புரிந்து நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து மற்றவர்களோடு இணைந்து நம்மிடம் உள்ள குற்றம் குறைகளை எந்த அளவுக்கு துன்பம் வரும் பொழுது கடவுளை நினைக்கிறோமோ அதுபோல இன்பமாக இருக்கும் பொழுதும் இறைவனை மனதிலே நினைத்து வாழ்க்கையிலே நாம் முன்னேற்ற பாதையில் முயற்சி செய்து முன்னேற வேண்டும் என்பதை இந்த நல்ல நாளிலே நாம் அனைவரும் மனதிலே பதிவு செய்து வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கடவுள் நம்பிக்கை, நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக தத்துவங்களை எல்லாம் மனதிலே நிறுத்தி ஒன்று நினைவுபடுத்துங்கள். இந்த பக்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பக்தியானது சாதத்தோடு சேரும்போது அது பிரசாதமாக மாறுகிறது. பக்தி என்ற சொல் தண்ணீரோடு சேரும் பொழுது தீர்த்தமாக மாறுகிறது. இசையோடு சேரும் பொழுது கீர்த்தனையாக மாறுகிறது. ஆன்மீகத்தோடு சேரும் பொழுது துறவரமாக மாறுகிறது. இல்லறத்தோடு சேரும் பொழுது நல்ல குடும்பங்கள் கோயில்களாக மாறுகின்றது. ஆக இந்த பக்தி என்பது மனிதனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது, மனிதனை மனிதனாக்குகின்றது. ஆக நாம் மனிதர்களாக இந்த உலகிலே வளம் பெறுவதற்குத்தான் இந்த ஆன்மீகங்கள் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அதை வாழ்க்கையிலே பின்பற்றி நாம் எல்லோரும் மனிதர்களாக மனித நேயம் உடைய ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்குவதற்காக நம்முடைய முயற்சியிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இந்த இனிய வேளையிலே உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி எல்லாம் வல்ல இறைவன் சிவன் நமக்கு நீண்ட ஆயுளையும் நிறை செல்வத்தையும் கொடுத்து நம்மை பேரோடும் புகழோடும் வாழச் செய்ய வழிவகுக்க வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த இனிய வேளையிலே உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சதமானம் பவது சதாயம் புருடா சவேந்திரகாயத்தேவேந்திரகே பிரதிதீப்ததி மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாவைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை. கண்ணில் நல்கதிரும் கலபலவர நகர் பெண்ணில் நல்லாதடும் பெருந்தகை இருந்ததே. Sarva Vignopa Shanti
प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमहि तदस्त्वाम् आराध्यां हरिकरविरञ्जारितुमपि प्रणन्तुं स्तोत्रं कथमखिलपुण्यः प्रभवति जननी 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 अगनी जननी 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 अगनी जगत्तारिणी परिपूरणी जगत्तारिणी परिपूरणी जगत्तारिणी परिपूरणी जननी 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 ஒரு வான்மழும் திருப்பூதிரையும் சடைமார்குழலும் இறைவாகனமும் கொண்ட நாயகனின் குளிதேகத்திலே நின்ற நாயகியே இடவாகத்திலே ஜகன்மோகினி சிம்மவாகினி ஜகன்மோகினி சிம்மவாகினி ஜனனி ஜனனி அகனி ஜகத்தாரிணி பரிபூரணி சதுர்வேதங்களும் பஞ்சபூதங்களும் சன்மார்க்கங்களும் சப்ததீர்த்தங்களும் அஷ்டயோகங்களும் நவயாகங்களும் தொழும்பூங்கடலே மனை மாமகளே அலை மாமகளே கலை மாமகளே அலை மாமகளே கலை மாமகளே அலை மாமகளே கலை மாமகளே ஜனனி 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 அகனி ஜகத்தாரிணி பரிபூரணி சொன்னதீகளுடன் ஸ்வயமாகி வந்த லிங்கரூபிணியே மூகாம்பிகையே
சிவமயமாக தெரிகிறதே
ஜெகயாவும் ஆழ்ந்து அருணாச்சல யுகம் நான்கு தாண்டியே முகம் பேரு காட்டி ஜெகயாவும் ஆழ்ந்து அருணாச்சல சத்திய நீரா சகலமும் நீரா நித்தியம் என்று நினைப்பவன் நீரா அருணாச்சலா உனை நாடினேன் அருணாச்சலா உனை நாடினேன் சிவலீலை செய்யாமல் சிறியேறியாக்குள் சிறிதேன் தயவோடு அருள்வாயப்பா சிறிதேன் தயவோடு அருள்வாயப்பா அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோரே உண்ணாமலையாத எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோரே அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோரே உண்ணாமலையாத எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோரே சிவமயமாக தெரிகிறதே சிந்தை சிவயோகம் வருகிறதே சிந்தை சிவயோகம் வருகிறதே மடிவீடு தீபமாய் மடிவீடு ஜோதியாய் அடிவாரம் உண்மையாய் உடை காட்டினேன் முடிவீடு தீபமாய் மடிவீடு ஜோதியாய் அடிவாரம் உண்மையாய் உடை காட்டினேன் தீயிலும் ஜோதி தங்கும் பாண்டில் சுடராய் வெங்கை பொங்கும் அருணாச்சலா உன் கோரமே அருணாச்சலா உன் கோரமே மனம்தான் வர வேண்டும் தினந்தோறும் வர வேண்டும் மலையாள நாதனே அருள்வாயப்பா மலையாள நாதனே அருள்வாயப்பா அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோரே உண்ணாமலையாத எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோரே அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோரே உண்ணாமலையாத எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோரே சிவமயமாக தெரிந்ததே சிந்தை சிவயோகம் வருகின்றதே சிந்தை சிவயோகம் வருகின்றதே உணர்ந்ததால் அண்ணாமலையே உணர்ந்ததால் அண்ணாமலையே எதிரிகளில் காணும் பொழுதிலே மாறிடுதே வருதூரிடுதே அண்ணாமலையானே
ஆறுமுகம் அழகு ஏழ்மையின் பொருகு பாடாத நாவென்ன நாவோ வேலோடு விளையாடும் முருகா வேதாந்த கலைஞான தலைவா வேலோடு விளையாடும் முருகா தமிழ் வேதாந்த கலைஞான தலைவா திருநீரில் விளையாடும் பாதா உன்னை காண காண வருவே உன்னை காண காண வருவே இரு தனியை வாழும் முருகா உன்னை காண காண வருவே என்னை காத்து காத்து அருள்வார் ஆறுபடை உனது ஏழ்மையின் அழகு பாடாத நாவென்ன நாவோ ஆறுபடை உனது ஏழ்மையின் அழகு பாடாத நாவென்ன நாவோ தேரோடு தினைமாவும் தனவா தேரோடு தினைமாவும் தனவா தமிழாலை கனிமாவும் தனவா தேரோடு தினைமாவும் தனவா தமிழாலை கனிமாவும் தனவா நீருண்டு கனவான உன்னை காண காண வருவே இரு தனிகை வாழும் முருகா உன்னை காண காண வருவே என்னை காத்து காத்து அருள்வார்